Okay, hi all. So, a very good morning to all of you. Hopefully, this is my last presentation in biotechnology and my last presentation in semester 4. So, this particular topic, that is animal cell culture, um, it's spanning a very important role according to the weightage of questions in your syllabus, and I believe that a lot of questions are being asked from this particular module 8. So I have focused too much in making this PPT just in the way that you can understand it in a very easy way. So I just request you to go through this PPT and try to get that concept of what this animal cell culture is and what are the essential prerequisites in setting a lab, in formulating medium, in understanding the type of animal cell cultures, and finally the cytotoxicity and cell viability assays. Okay. So, ഞാൻ ഓൾറെഡി അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പി പി ടി മാർച്ചിലെടുത്തതാണ്, ദ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാബ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പി പി ടിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ ചേംബർ, ദെൻ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ യൂണിറ്റ്, ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ്, ഹോട്ട് എയർ അവൻ, അങ്ങനെ. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതായത് what type of incubators are used in animal cell culture lab. So first you have to define what is an incubator. An incubator is a device used to grow and maintain microbiological cultures or cell cultures. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് animal cell cultures ആണ്. So you can directly omit the term microbiological and directly write animal cell cultures. The incubator maintains optimal temperature, humidity, and other conditions such as carbon dioxide and oxygen content of the atmosphere inside. In animal cell culture lab, both humidified incubators and carbon dioxide incubators are used. അപ്പോൾ the type of incubators used എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ first we have to answer what is an incubator എന്നതിന് ശേഷമാണ് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ ലാബിൽ ഈ രണ്ട് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ. So what are the minimal requirements that is needed for the cell culture? We need a clean and quite sterile area. We need the preparation facilities. We need an animal house. We need a microbiological laboratory, and there should be storage facilities for glassware, chemicals, liquids, and small equipments. So this is the layout of a normal, a small scale animal cell culture lab. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും there is laminar airflow chambers and there is incubator, there is microscope, there is centrifuge. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എക്യുപ്മെന്റും കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത എക്യുപ്മെന്റ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അത് പിന്നെ ഈ ലാബ് ക്ലീൻ ആണ്. പിന്നെ ആ ഒരു ലാബിലത്തെ ഒരു പേഴ്സണലിന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് കോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ഈസ് വെയറിങ് എ ലാബ് കോട്ട്, ആക്ച്വലി എ full കൈയുള്ള ലാബ് കോട്ട്. പിന്നെ ഷീ ഈസ് വെയറിങ് എ ചപ്പൽ ദാറ്റ് ഇസ് exclusively to be used inside the lab, and she is wearing a head cap. മുടിയൊക്കെ ടൈ ചെയ്തിട്ട് അത്രയും പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നോക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ ലാബ്. ഓക്കെ. ഇനി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർസ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലാബ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ ലാബ്. അതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ ചേംബർ ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ്. You have to you should be ready to answer the questions are asked about this lab as well as the incubators. Okay. Ini the type of glasswares used in animal cell culture lab. We use petri dishes, we use this multi-well plates, we use cell scrapers,
പിന്നെ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സെൽ കൾച്ചർ ഫ്ലാസ്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാസ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലാസ്കിനെ നമുക്ക് കിടത്തി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സെൽസിനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ആനിമൽ സെൽസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി അതിനെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടാണ് അത് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലാസ്ക് ആണ് ഈ ഡിസൈനിലുള്ള കൾച്ചർ ഫ്ലാസ്ക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അസെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അസെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അത്രയും പ്യുവർ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നോക്കിയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാബിലേക്ക് കയറാം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ തിങ്സ് വി ആർ അപ്രോച്ചിങ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ ആൻഡ് സ്റ്റെറൈൽ. അപ്പോൾ what is aseptic conditions? The maintenance of proper aseptic conditions is necessary to eliminate various contaminants. The major step towards maintaining asepsis condition is by sterilization. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ, എന്താണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ. സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയത്തിലെ ഒരു ബാക്ടീരിയ പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹെവി ലോഡ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡിസിൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ നമ്പർ 0 ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മേജർ മോഡ് ഓഫ് അസെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ്. സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെയിൻലി 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡ്രൈ ഹീറ്റ്, പിന്നെ ഓട്ടോക്ലേവ് അതായത് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ്, പിന്നെ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഹോട്ട് എയർ അവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഗ്ലാസ് വെയർസ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ്സ്, പിപ്പറ്റ്, പാസ്ചർ പിപ്പറ്റ്, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ്, അങ്ങനെ. ഓട്ടോക്ലേവ് അതായത് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർസും കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് മീഡിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓട്ടോക്ലേവിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ഗ്ലാസ് സിറിഞ്ചസ്, പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിറർ ബേസസ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ബി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ഇൻ ഡ്രൈ ഹീറ്റ്. മാത്രമല്ല മെയിൻലി നമ്മൾ ഓട്ടോക്ലേവ് അഥവാ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയ കോമ്പോണൻസ് ആണ്, അതായത് വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്. സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. മീഡിയയുടെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അഗാർ, ഗ്ലിസറോൾ, ഫീനോൾ റെഡ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിനെ വളർത്താനുള്ള ഫുഡ് മീഡിയ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കോമ്പോണൻസ് ആണ് അഗാർ, ഗ്ലിസറോൾ, ട്രിപ്റ്റോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഓട്ടോക്ലേവ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സ്, വൈറ്റമിൻ, ആന്റിബയോട്ടിക്സ്, ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റിൽ വെച്ച് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡീനേച്ചേർഡ് ആവും, അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നഷ്ടപ്പെടും. സോ വി ആർ employing this filtration method of sterilization for these things. Okay, അപ്പോൾ advantages of this animal cell culture. advantages, ആദ്യത്തെ advantage എന്ന് പറയുന്നത് control of physico-chemical environment. അതായത് we can control the pH, we can control the temperature, we can control the oxygen uptake. Okay, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിനെ നമ്മൾ മീഡിയയിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മീഡിയയുടെ കോമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഏത് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറാണ് നമുക്ക് വളർത്തേണ്ടത്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മീഡിയനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തേർഡ് തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പേർപ്പസസ്. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദീസ് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പേർപ്പസസ് ഇൻ branch of life sciences. നാലാമത്തത്, biological studies can be carried out more conveniently using this animal cell culture. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീഡ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ. അതായത് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചർ ചെയ്യണ മാതിരി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി ടു ഡു ദിസ് ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ. അപ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ അതിന് വേണം.
കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഒബ്വിയസ്ലി ഒത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ എൻവിറോൺമെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹെക്ടിക് ടാസ്ക്. കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഈസി. സെൽ ടു സെൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഓർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ലോസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻവൈവോ കണ്ടീഷൻസിലുള്ള അനിമൽ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തെ ലാബറട്ടറിയിൽ വളർത്താൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻവൈവോ കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസ്റ്റ് ആയി പോകും. പിന്നെ ഒത്തിരി ജനറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ജനറ്റിക് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ. So we are directly going into this applications of this animal cell culture, which is a very important term or very important questions. 10-mark question aanu. So applications of animal cell culture. Okay. So here നമ്മൾ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഒരു 1 2 3 4 5 6 കാറ്റഗറി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റി. ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is mainly dealing with the studies related to cell cycle and differentiation. Okay, appo you have to understand the first category of animal cell culture application is intracellular activity. Adinte application nu parayunnathu studies relating to cell cycle and differentiation, only that much. Okay, aduthathu intracellular flux, that is studies involving ഹോർമോണൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. കാരണം ഓരോ സെല്ലിന്റെയും സർഫസിൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റേഴ്സ്, ഒരു റിസപ്റ്റർ സെല്ലിന്റെ സർഫസിലുള്ള റിസപ്റ്ററിനെയാണ് ഹോർമോൺസ് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഇന്ററാക്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഫ്ലക്സ്. അതും അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. 3 സെൽ ടു സെൽ ഇന്ററാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി the studies involving with cell adhesion and motility. അത്രമാത്രം just understand. Cell adhesion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when the cells are coming and attaching to close to each other, that is known as cell adhesion. പിന്നെ സെല്ലിന്റെ മൂവ്മെന്റ്, ഇതായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സെൽ ടു സെൽ ഇന്ററാക്ഷൻ. അതുമാതിരി എൻവിറോൺമെന്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ, അതായത് that is studies related to drug actions, infections, etc. Just give importance to the first part of this table. Okay, അടുത്തത് genetics, to study about the transformation, transfection, അങ്ങനെ. പിന്നെ about the cell product. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം. അതായത് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സെൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ 1 2 3 4 5 6 കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫർദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും സെൽ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദീസ് സെന്റൻസസ്. ഈ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൽ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെലക്ടഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ while writing answer you have to write below are the selected examples of animal cell culture products that is of medical and pharmaceutical importance. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് you have to write vaccines. എല്ലാ വാക്സിൻസും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏത് വാക്സിൻ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതിൽ 1 2 വാക്സിൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിന് എളുപ്പമുള്ള 1 2 വാക്സിൻ പഠിക്കാം. പോളിയോ വാക്സിൻ, that is used against poliomyelitis. Prophylaxis എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ പോളിയോ വാക്സിൻ that is used against poliomyelitis prophylaxis. പിന്നെ മലേറിയ വാക്സിൻ that is used for malaria prophylaxis. അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള 2 പഠിക്കുക. ഓക്കെ,
രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ആ ക്ലോട്ടിനെ ലൈസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള കാര്യമാണ് പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് tissue type plasminogen activator that is used in acute myocardial infarction, and urokinase type plasminogen activator that is also used for this particular thing. അതായത് ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോസ് ആണ്. കാരണം ഈ ക്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകാം, ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകാം. സോ അക്യൂട്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ, പൾമനറി എംബോളിസം ലങ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് സ്ട്രോക്ക്. അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ ടിഷ്യൂ ടൈപ്പ് പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ, യൂറോകൈനേസ് ടൈപ്പ് പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ പഠിച്ചു വെക്കുക. എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മൂന്നാമത്തത് ഇന്റർഫെറോൺസ്. ഇന്റർഫെറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്റർഫെറോൺ ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ. ഇന്റർഫെറോൺ ആൽഫ, ബീറ്റ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇത് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് ആന്റിവൈറൽ ഡ്രഗ്. അപ്പോൾ ആന്റി ക്യാൻസർ, ആന്റിവൈറൽ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം. 4 blood clotting factors 7, 8, 9 and 10 that is used for hemophilia treatment. അടുത്തത് ഹോർമോൺസ് നമുക്ക് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ, പിന്നെ ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ മെയിനായിട്ട് ഗ്രോത്ത്, കുട്ടികളിലൊക്കെ വളർച്ച കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. പിന്നെ ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി. ഓക്കെ, അടുത്തത് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസിനെ നമുക്ക് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ആക്ച്വലി എഴുതണ്ട, ഇതും ആക്ച്വലി എഴുതണ്ട, ബിക്കോസ് നമ്മൾ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മറ്റൊരു PPT ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തതുമാണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദ ടേം അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ്. പിന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ animal cell culture in the products ആണ്. So you need not mention the other things, but mainly focus on what I told about vaccines, plasminogen activators, interferons, blood clotting factors and hormones, and just mention about monoclonal antibodies. Okay, ini culture media for animal cells. The selection of an appropriate growth medium for the in vitro cultivation of cell is an important step. The choice of medium depends upon the type of cells to be cultured. The culture medium may be natural or artificial. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയം വേണം, ഫുഡ് വേണം അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മീഡിയ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നാച്ചുറൽ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസൈറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്, പിന്നെ വിട്രസ് ഹ്യൂമർ, അങ്ങനെ സീറം, ബ്ലഡ്, അങ്ങനത്തെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ടിഷ്യൂ എക്സ്ട്രാക്ട്സിലും പറ്റും. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മീഡിയ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീഡിയം. So artificially formulated medium is formulated in such a way that the medium should provide all the nutrients to the cell. അതായത് carbohydrate, protein, growth factors, amino acids ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ മീഡിയം. മാത്രമല്ല it should maintain the physiological pH of around 7. And it must be sterile, അതായത് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ആൻഡ് ഐസോട്ടോണിക്. ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെൽ, ഇപ്പം അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഓസ്മോലാലിറ്റി ഉണ്ടാകും. അപ്പം അത് ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മീഡിയത്തിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതായിട്ട് സ്വള്ളൻ ആവാനും പാടില്ല, ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാനും പാടില്ല. അതാണ് ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now, physicochemical properties of culture media. The culture media is expected to possess certain physicochemical properties. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. It should have proper pH, oxygen, carbon dioxide and temperature. Okay. ഇനി എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫോർമുലേറ്റഡ് മീഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ
ഈ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു മീഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് മെയിൻലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ബേസിക് മീഡിയ ആണ്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ്ഡ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ മീഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ മീഡിയയുടെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് there was supply of essential inorganic ions like that of what? Phosphate, nitrate അങ്ങനെ. And it provided ആ സമയത്തും കറക്റ്റ് പി എച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ബാലൻസ്ഡ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും പി എച്ച് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണമായിരുന്നു, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് pH 7. It should maintain the desired osmolality and ഒരു വാലിഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി വേണമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ഗ്ലൂക്കോസ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ 1950s-60s ആദ്യത്തെ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ മീഡിയയുടെ ഫോർമുലേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആദ്യത്തെ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ മീഡിയയുടെ ടെർമിനോളജീസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താന്ന് ചോദിക്കും. EMEM എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗിൾസ് മിനിമൽ എസൻഷ്യൽ മീഡിയം. DMEM എന്ന് പറയുന്നത് ഡുൽബിക്കോസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈഗിൾസ് മീഡിയം. GMEM എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ്ഗോസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈഗിൾസ് മീഡിയം. RPMI 1630 ആൻഡ് RPMI 1640 എന്ന് പറയുന്നത് the media from Roswell Park Memorial Institute. Okay, other important culture media not that much needed, പക്ഷെ ഇതിന്റെ full form is very important. Okay, പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഐ ഫെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ മീഡിയനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതിലൊരു മെയിൻ കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറം ആണ്. ഓക്കെ, സിറം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ബ്ലഡിനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സിറം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സിറംസ് ഒന്നും ലൈക്ക് മെയിൻലി 3 ടൈപ്പ് സിറം ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ സിറം, കാഫ് സിറം അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സിറം ആണ് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന്റെ ഒരു കോമ്പോണന്റ് എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്ക്രീൻ ഇറ്റ് ഫോർ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് HIV, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് സിറത്തിന്? അപ്പൊ സിറം ഉള്ള മീഡിയം ഉണ്ട്, സിറം ഫ്രീ മീഡിയം ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ സിറം കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയം. ഈ സിറത്തിന് ഇതിനെത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് അതില് ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് സച്ച് ആസ് ആൽബമിൻ, ഗ്ലോബുലിൻ, ഫെറ്റുവെയിൻ, ഫൈബ്രോനെക്റ്റിൻ ഇത്രയും പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് എവർ you are getting a chance to answer the importance of serum in animal cell culture, just write that. Serum, what is serum? എഴുതണം. What types of serum are used? എഴുതണം. And the serum, the major constituents of serum itself makes it very much important for animal cell culture propagation, like that of proteins. You just write about this. It contains proteins such as albumin, globulin. That's it. And it contains amino acid, almost all the 20, അതായത് എസെൻഷ്യലും നോൺ എസെൻഷ്യലും അടക്കമുള്ള 20 അമിനോ ആസിഡും സിറത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. And it contains lipid like that of cholesterol, phospholipids and fatty acids. ഇത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Then it contains carbohydrate like that of glucose. മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, ബിക്കോസ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, it contains other organic compound like that of lactic acid, pyruvic acid. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വൈറ്റമിൻസ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട്, ഫോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും 2 ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുക, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എപ്പിഡെർമൽ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ, ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ. പിന്നെ ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ റീകോമിനന്റ് ഇൻസുലിൻ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇൻസുലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ സിറത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആണ്. പിന്നെ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനോർഗാനിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാൽഷ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് കാൽഷ്യം ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് കാൽഷ്യം, സോഡിയം, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടി വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് അയൺ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിറത്തിലുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കണോ ഇത് ഉപയോഗിക്കണോ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണോ. പക്ഷെ ഈ ഒരു സിറം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കോമ്പോണന്റിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്പാൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സിറം ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ പിവോട്ടൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഇൻ animal cell culture media. Okay. Now the characteristics of the cultured cells. Some of the important distinguishing properties of cultured cells are given below. The cells which do not normally proliferate in vivo can be grown and proliferated in cultures. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ സെൽസ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
നമ്മൾ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിൽ ലാബിൽ അതിനെ പ്രൊലിഫറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റാപ്പിഡ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സെൽ ടു സെൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ കൾച്ചേർഡ് സെൽസ് ആർ വെരി മച്ച് സ്ലോ. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവൈവോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഒരു സെല്ല് മറ്റൊരു സെല്ലായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത്തരം ഇന്ററാക്ഷൻസ് സെൽ കൾച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, കുറവായിരിക്കും. The three-dimensional architecture of the in vivo cells is not found in cultured cells. അതായത് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൈ പിന്നെ സെഡ് ഒരു പ്രൊട്രൂഡിങ് ആക്സസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ. അത്തരം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ എന്താ പറയുക ആക്ടിവിറ്റി അത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇൻവൈവോ കണ്ടീഷനിലാണ്. പക്ഷെ ഇൻവിട്രോ കണ്ടീഷനിൽ അത് ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഹോർമോണൽ ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ കൾച്ചേർഡ് സെൽസ് ഡിഫർ ഫ്രം ദാറ്റ് ഓൺ ദ ഇൻ വൈവോ കൾച്ചേർഡ് സെൽസ്. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സെൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് സെൽസിന് ന്യൂട്രിയൻസും ഹോർമോൺസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത്തരം ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ നമ്മൾ ലാബറട്ടറിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സെൽസിന്റെ മുകളിൽ. നെക്സ്റ്റ്, ദ കൾച്ചേർഡ് സെൽസ് കനോട്ട് പെർഫോം ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫങ്ഷൻസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവൈവോ കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയാണോ സെൽസ് it will be highly differentiated and it will show many specialized functions. പക്ഷെ അത്രയും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒരിക്കലും അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിലുള്ള സെൽസ് കാണിക്കില്ല. ഓക്കെ ഇനി നമ്മളപ്പോൾ we just discussed about the definition of animal cell culture, the sterilization procedures, that is the three modes of sterilization, that of moist heat, dry heat and filtration. Then the difference between natural medium and artificial media. That's a very important question. That is artificial mediating, natural mediating differences endana angana. The importance of serum in formulating this cell culture media. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ അത് ഒരു 10 മാർക്കിന് വരെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബേസിക്കലി അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ വി നോ, ബട്ട് വെൻ വി വോണ്ട് ടു ഡിവൈഡ് ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു അനിമൽ സോഴ്സ് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സെൽസിനെ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടിഷ്യൂ എക്സ്ട്രാക്ട് ആയിരിക്കാം. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഡിഫൈനിങ് some more we are just introducing some more terminologies in this animal cell culture. Okay, based on the number of cell division, the cell culture can be classified as primary cell culture as well as cell lines. Cell lines varnathu secondary cell culture lana. Okay, adum the cell lines can be either finite cell lines or infinite cell lines. Allengi namukku korchum koodi nannayittu based upon the number of cell division allengi the source, the cell culture can be classified as primary cell culture and secondary cell culture. Karanam cell lines varnathu secondary cell culture lana. Okay, so next is the further definition and classification of the different types of cell cultures. So the primary cell culture, depending upon their origin, primary cells grow either as an adherent monolayer or in a suspension. അപ്പോൾ അഡ്ഹെറൻ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലി ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെട്രി ഡിഷ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സപ്പോസ് അഡ്ഹെറൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുക. അതും അത് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് മീഡിയം വേണം. അതായത് അതിങ്ങനെ ഒരു കൊളോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല അത് ഗ്രോ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ദിസ് അഡ്ഹെറൻ cells, while suspension cells എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട. ഇറ്റ് ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊലിഫറേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ. അതേസമയം കോൺഫ്ലുവൻറ്റ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലുവൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹെറൻ സെൽസിന്റെ എന്തിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി കുറച്ച് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 50 സെൽസിന് വളരാൻ പാകത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫെർദർ ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് 2 റീസൺ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും, കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സെൽസ് ഒക്കെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഈ ഓരോ സെല്ലും തമ്മിൽ
എന്താ പറയാ കോണ്ടാക്റ്റഡ് ആകും. അത് അഡ്ഹെറൻസ് അല്ല, പക്ഷെ ഈ സെല്ലിന്റെ നമ്പർ കൂടിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് they will be coming in contact with each other and they will become ഒരു sort of packed nature ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റിനാണ് പറയുന്ന പേരാണ് കോൺഫ്ലുവൻസ്. അതായത് തിക്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയി, ഡെൻസിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി സെൽസിന്റെ, അതിന് വളരാൻ സ്ഥലമില്ല. അതിന്റെ ഒരേ ഒരു പോംവഴി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദോസ് സെൽസ് ഇൻ ടു എ ഫ്രഷ് batch of nutrients. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് where the growth is maximum, that is indicated by the contact of these cells, and the nutrients are very much less because it is utilized by all the cells. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺഫ്ലുവൻസ്. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലുവന്റ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അങ്ങനെ കോൺഫ്ലുവന്റ് കൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും we have to immediately transfer some of the cells into fresh nutrient medium. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സബ് കൾച്ചർ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതാണ് പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചറിന്റെ 3 സ്റ്റേജസ്. സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെൽ ലൈൻസ് ആണ്, which we can call as finite cell lines and continuous cell lines. Okay. അപ്പോൾ സെൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു അനിമൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതിൽ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഇസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഹെട്രോജീനസ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചർ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തു. ആ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ എന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സെൽസ്, ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹെട്രോജീനസ് നേച്ചർ കുറഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് ഓരോ സെൽസും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങും. ഓരോ സെൽ ടൈപ്സ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ള ലെയർ ഓഫ് സെൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഷോയിങ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ഹോമോജിനസ് നേച്ചർ, അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക സെൽ ലൈൻസ് എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള സെൽ ലൈൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ലൈൻസ്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വാട്ട് ഇസ് കോൺഫ്ലുവന്റ് കൾച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ കോൺഫ്ലുവൻസ് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു പോംവഴി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു സബ് കൾച്ചർ ദോസ് അനിമൽ സെൽസ്. ഓക്കെ. After the cells are isolated from the tissue and proliferated under the appropriate conditions, they occupy all of the available substrate, അതായത് nutrients. That is, they reach confluence. അതായത് സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെല്ലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടി, അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് വരികയാണ്. കാരണം they are not having any space to develop further. For a few days, it can become too crowded for their container, and this can be detrimental to their growth. അതായത് ഗ്രോത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. Generally leading to cell death if it is left for a long time. The cells thus have to be subcultured. അതായത് ആ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് സെൽസിൽ നിന്നും കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് we have to transfer them into new vessels with fresh grown medium. ഒക്കെ sterilized ആയിരിക്കണം, which provides more space and nutrients for the continual growth of both portion of cells. Hence, subculture keeps cells in healthy and in growing state. Okay. ഇനി എന്താണ് passage number? Okay. It refers specifically to how many times a cell line has been subcultured. അതായത് നേരത്തെ നമ്മളൊരു പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചറിൽ നിന്നും കുറച്ച് സെൽസിനെ നമ്മൾ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് passage number 1. അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യണു എന്നത് ഒരു മെഷറാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. കാരണം ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ജനറ്റിക് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി. അതായത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് വരില്ല. സോ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഇത്ര നമ്മൾ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു സെൽ എടുത്തു, ഒരു ടിഷ്യൂ എടുത്തു അനിമലിൽ നിന്നും, അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കി, അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നോണം നമ്മൾ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ എത്രാമത്തെ സബ് കൾച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സെൽസ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് passage number. It refers specifically to how many times a cell line has been subcultured. In contrast with the population doubling level, in that specific number of cells involved is not relevant. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അല്ല. You have to just try to understand this particular point. It simply gives a general indication of how old the cells may be for various assays. Okay. അതാണ് passage number. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി
എന്താണ് സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് സെൽ ലൈൻസ്? സെൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചറിലാണ്. ഓക്കെ, when a primary culture is subcultured, it is known as secondary culture or cell line or subclone. Okay, അപ്പോൾ primary cell culture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when we are obtaining the cells from cell source from suitable animal source, we are just disaggregating the cells according to mechanical or enzymatic treatment, and then we are growing them in suitable media. The first stage of proliferation gives us the primary cell culture. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് സെൽസിന് സബ് കൾച്ചർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ സെക്കൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ. അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സെൽ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്ലോൺ. The process involves removing the growth media and dissociating the adhered cells. അതായത് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അനിമൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സെൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സെൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്, അതിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻസൈമാറ്റിക് മെത്തേഡ്. ട്രിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൾച്ചറിൽ ആ സെൽസ് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സെൽസും വീണ്ടും അധേഡ് ആകും, ക്ലംപ്ഡ് ആകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം, അതായത് വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഗ്രോത്ത് മീഡിയ മാറ്റണം. അപ്പൊ സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചറിലും ഈ പറഞ്ഞ ഡിസഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പിന്നെ ഗ്രോത്ത് മീഡിയ എന്താ പറയുക റീഫിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റണം. സബ് കൾച്ചറിങ് ഓഫ് പ്രൈമറി സെൽസ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഡിവിഷൻസ് leads to the generation of cell lines. During the passage, cells with the highest growth capacity predominate, resulting in degree of genotypic and phenotypic uniformity in the population. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ആനിമലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സെൽ കൾച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട്, ദേ ആർ ഹെട്രോജീനസ് ഇൻ നേച്ചർ. പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ച് സെൽസ് ആയിട്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കുകളിലേക്ക് മാറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ഹെട്രോജീനസ് നേച്ചർ കുറഞ്ഞ് അതിലുള്ള കുറച്ച് സെൽസ് ഒരു ഹോമോജനിറ്റി കാണിച്ചു തുടങ്ങും. അതായത് എന്താ പറയാ മോർഫോളജിക്കലി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഹോമോജീനസ് നേച്ചറിലേക്ക് പോകുന്ന സെൽസിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊലിഫറേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ലൈൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൽ ലൈൻസ് കുറച്ചും കൂടി സബ് കൾച്ചറിങ് ചെയ്ത ശേഷം it will result in the degree of genotypic and phenotypic uniformity. അതായത് അങ്ങനെ സെൽ ലൈൻസിന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും 2-3 പ്രാവശ്യം സബ് കൾച്ചർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സെൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കലി ആൻഡ് ഫിനോടൈപ്പിക്കലി സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, however, as they are subcultured serially, they become very much different from the original cells. അതായത് സബ് കൾച്ചർ എന്തായിരുന്നു ഒറിജിനൽ സെല്ല്, അതിന്റെ നേച്ചർ കുറെയൊക്കെ മാറി തുടങ്ങും. ആ സെൽസിന് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സബ് കൾച്ചറിങ്ങിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചറിൽ സെൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സെൽ ലൈൻസ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will undergo only a limited number of divisions. ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മോർട്ടൽ ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസ് എന്താണ്? The cell lines which go through a limited number of cell division having a limited lifespan are known as finite cell lines. Okay, the cells passage several times and then they lose their ability to proliferate, which is a genetically determined event known as senescence. Cell lines derived from primary cultures of normal cells are finite cell lines. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസ്? അത് ജനറ്റിക്കലി പ്രോഗ്രാംഡ് ആണ്. അതായത് ഒരു 10 ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല, അത് ഡെത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി പ്രീ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഡിവിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെനസെൻസ്. ഓക്കെ, the cell lines which go through a limited number of cell division having a limited lifespan is known as finite cell lines, and the cell passage several times and then they lose their ability to proliferate, which is actually genetically determined event, and that is known as senescence. Okay, അപ്പോൾ senescence എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ഓക്കെ, സെൽസ് derived from primary cultures of normal cells are finite cell lines എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ സെൽ ലൈൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഈ സെൽ ലൈൻസ് പറഞ്ഞുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചറിലാണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നോർമൽ സെൽസ്, ആ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നോർമൽ സെൽസിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചർ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസിലാണ് എത്തിച്ചേരുക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ലൈൻസ്? അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ടിഷ്യൂ എടുത്തു, ആ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ സെൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് മീഡിയത്തിൽ അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്തു, അതുവരെ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചർ. അതിനുശേഷം ഈ കോൺഫ്ലുവൻസ് റീച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തു, അതായത് അതിൽ പോർഷൻ ഓഫ് സെൽസിനെ മറ്റൊരു ഫ്രഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, അതാണ് സബ് കൾച്ചർ. സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസിനെ പിന്നീട് ആ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി കൾച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കൾച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസും കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ലൈൻസും. അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി കൾച്ചർ, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ടിഷ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ലൈൻസ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെൽസ് ഒരുപാട് ടൈം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഡിവിഷൻ എന്താ പറയുക, അതിന് നമ്പർ പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്രയധികം. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഇമ്മോർട്ടൽ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറസ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ആദ്യം തന്നെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടിഷ്യൂ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറസ് ആകാം ഒന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അനിമൽ സെൽ സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ കോസ് എ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദി animal cells and makes it cancerous, makes it malignant and it can divide continuously. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡ്രഗ് ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അതിനൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും നോർമൽ സെൽ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസ് ക്യാൻ ബിക്കം കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ലൈൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇത് വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ടേബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി showing the exact differences in the finite cell lines and continuous cell lines. അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസ് കുറച്ചേ ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ, ഇത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും. മോഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, അത് മോണോ ലെയർ ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ. കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ടും മോണോ ലെയർ ആയിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലും ഗ്രോ ചെയ്യും. ഈൽഡ്, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇതിൽ കുറവായിരിക്കും, ഇതിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സൈക്കിൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ ഇമ്മോർട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമറോജനിക്, അതായത് റാപ്പിഡ്ലി അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈക്കിള്. പ്ലോയിഡ്, അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ്, ഇത് യൂപ്ലോയിഡ് ആണ്, അതായത് ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോംസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഡിപ്പെൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ 23, 46 അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് അന്യൂപ്ലോയിഡ് ആണ്, അതായത് എത്രമാത്രം ക്രോമസോംസ് എക്സാക്ട്ലി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് സെൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു കൺട്രോൾ പോയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആങ്കറേജ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്, യെസ്, എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വേണം, ഒരു മോണോലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ആങ്കറേജ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു കാര്യം ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്, ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന് അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല. കോണ്ടാക്ട് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് സെല്ല് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻഹിബിഷൻ സംഭവിക്കും. അതായത് ഒരു സെല്ലും മറ്റൊരു സെല്ലും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻഹിബിഷൻ, ഗ്രോത്ത് പിന്നീട് നടക്കില്ല. അത് ആ രണ്ട് സെല്ല് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നോർമൽ സെൽസിന്റെ കേസിൽ. കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ലൈൻസിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് സെല്ല് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും അത് റാപ്പിഡ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ക്ലോണിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇത് വളരെ കുറവാണ്, പക്ഷെ ക്യാൻസർ സെൽസ് ആയതുകൊണ്ട്, ഇമ്മോർട്ടൽ സെൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ക്ലോണിങ് എഫിഷ്യൻസി, ഇത് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്, നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ഓഫ് എ സെൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഹൈ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ പ്രൈമറി കൾച്ചർ എന്താണ്, സെക്കൻഡറി കൾച്ചർ എന്താണ്, പ്രൈമറി കൾച്ചറിൻ്റെ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അധേറൻറ്റ് സെൽ കൾച്ചേഴ്സ്, സസ്പെൻഷൻ സെൽ കൾച്ചേഴ്സ്, കോൺഫ്ലുവൻറ്റ് കൾച്ചർ, എന്താണ് സബ് കൾച്ചർ, എന്താണ് സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ, അതിലെന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ലൈൻസ്, എങ്ങനെയാണ് ഏത് സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഫൈനൈറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക, നോർമൽ സെൽസിൽ നിന്നും, എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ലൈൻസ് അഥവാ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈൻസ്, അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോർഷനിലേക്കാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ
പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് what are the different steps in primary cell culture or what are the different stages in primary cell culture. അപ്പോൾ we have to define what is a primary cell culture. That is what? It is the culture of cells starting from the initial stage, that is starting from the collection stage to the primary processing. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സെൽ അനിമൽ സെൽസിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എടുക്കുക. ആ ടിഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ആക്ച്വലി ആ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കും, അനിമൽ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കും. ആൻഡ് വി ആർ ആക്ച്വലി സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ അനിമൽ സെൽസ്. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്അഗ്രിഗേഷൻ, എൻസൈമാറ്റിക് ഡിസ്അഗ്രിഗേഷൻ, പ്രൈമറി എക്സ്പ്ലാന്റ് ടെക്നിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ mechanical disaggregation. For the disaggregation of soft tissues like that of spleen, brain, embryonic liver, soft tumors, mechanical technique is usually employed. This technique basically involves careful chopping or slicing of tissue into pieces and collection of spill out cells. The cells can be collected by mainly 2 ways. Okay. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ, അതായത് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്പ്ലീൻ, ബ്രെയിൻ അങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ ആദ്യം മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും സെൽസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് 2 രീതിയിലാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ, നമ്മൾ അരിപ്പയില്ലേ, അരിപ്പ ഇങ്ങനെ സീവ് എന്ന് പറയും, SIEVE, സീവ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പ പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ സോഫ്റ്റ് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിന് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഊറി വരുന്ന ആ ഒരു എക്സ്യൂഡേറ്റിൽ ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അതാണ് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നീഡിൽ, നമ്മുടെ സിറിഞ്ച് ആൻഡ് നീഡിൽ മെത്തേഡ്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണ മാതിരി ആ ഒരു സിറിഞ്ചിന്റെ ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചോപ്ഡ് സെൽസിനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ്യൂഡേറ്റ്സിലും സെൽസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകും. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടിഷ്യൂല് ഒരു 100 സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് സെൽസ് ഡെഡ് ആവും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ, നമ്മൾ ഒട്ടും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ല സെൽസിനെ ടിഷ്യൂസിൽ നിന്നും സെൽസിനെ എന്താ പറയുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മച്ച് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ റിക്കവറി ഓഫ് സെൽസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സെൽസ് റിക്കവേർഡ് ആയിരിക്കില്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ റിക്കവേർഡ് ആവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. വളരെ കുറച്ച് പൈസ കൊണ്ട് ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിസഗ്രിഗേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എൻസൈമാറ്റിക് ഡിസഗ്രിഗേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ്. second method of disaggregation of cells is by means of this enzymatic disaggregation. So here we are taking the tissue sample and then we are chopping that into for enzymatic disaggregation mainly നമ്മൾ ട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ട്രിപ്സിന് ഒരുപാട് നല്ല പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു എൻസൈമാണ്. ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ട്രിപ്സിനായിട്ട് സെൽസ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസിന്റെ ആ ഒരു നേച്ചറിന് വലിയ കാര്യമായിട്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രിപ്സിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസഗ്രിഗേഷൻ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 types. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വാം ട്രിപ്സിനൈസേഷൻ, രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് ട്രിപ്സിനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, വാം ട്രിപ്സിനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി റൂം ടെമ്പറേച്ചർ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. ഇത് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് സച്ച് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ as part of this warm trypsinization we are taking the tissue sample, then it is chopped into 2 to 3 millimeter pieces. Then this tissue pieces which is actually chopped is treated or washed with dissection basil salt solution DBSS. അതിനുശേഷം we are treating that with warm trypsin. അങ്ങനെ 30 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രിപ്സിനും ഈ ടിഷ്യൂ പീസസും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ trypsin will be starting on acting on this tissue pieces to get the cell separated. അതിനുശേഷം ഓരോ 30 മിനിറ്റ് കൂടുന്തോറും we are just looking for the settled cells. അതായത് ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന സൂപ്പർനേറ്റന്റിലായിരിക്കും ഓൾറെഡി ട്രിപ്സിൻ വഴി ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിന്റെ ആ ഒരു കളക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ സൂപ്പർനേറ്റന്റ് എടുത്തു. സൂപ്പർനേറ്റന്റിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് മാത്രമല്ല ട്രിപ്സിന്റെ ട്രേസസ് ഉണ്ടാകും. സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു റിമൂവ് ദ ട്രിപ്സിൻ ട്രേസസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ സെൻട്രിഫ്യൂജിങ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂജ് വയലിനുള്ളിലത്തെ പെല്ലറ്റിലായിരിക്കും സെൽസ് ഉണ്ടാവുക. We are just dispensing that into suitable vials and keeping it on ice just to maintain that freshness of that separated cells. അതിനുശേഷം we are counting cells on each vial, and depending upon the number of cells in each vial, we are formulating a culture medium, and we are seeding those counted cells into this culture medium. We are incubating it, and incubation കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കൾച്ചറാണ് പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചർ. അപ്പൊ സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ എന്താ? ഇതിൽ നിന്നും സബ് കൾച്ചർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ. ഓക്കെ, ഇനി കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ, അതായത് ടിഷ്യൂ പീസസ് ഒരു വയലിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെ, ലൈക്ക് ടിഷ്യൂ പീസസ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ചോപ്ഡ് ടു 2-3 millimeter സൈസസ്. പിന്നെ it may be washed with dissection basal salt solution, and then it is kept in a cold environment. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ വയലിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂ പീസസും ഉണ്ട്, ട്രിപ്സിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കോൾഡ് എൻവിറോൺമെന്റിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് കോൾഡ് ട്രിപ്സിനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ we are actually soaking the tissue pieces in cold trypsin for about 1 day actually, and then after that നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്ന സെൽസ് ഉണ്ടാകും along with trypsin remains. So we should definitely remove the trypsin before we are isolating the separated cells. അപ്പോൾ ആ ഒരു 24 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം we are actually removing the trypsin, and the remained solution we are actually incubating them for 20 to 30 minutes at 37 degrees C. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർനേറ്റൻ്റിൽ നിന്ന് സെൽസിനെ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എല്ലാം 30 മിനിറ്റ് കൂടുന്തോറും ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു പിപ്പറ്റിങ്, ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻ വഴിയും ഈ പറഞ്ഞ സെൽസ് ഓൾറെഡി ട്രിപ്സിൻ വഴി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിപ്പറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും. ദെൻ വി ആർ ഡിസ്പെൻസിങ് ദാറ്റ് ഇൻ എ മീഡിയം. Then പിന്നെ same procedure like that of warm trypsinization, counting the cells, diluting them into a suitable medium, incubating, and the obtaining of the primary cell culture. Okay. അപ്പോൾ അടുത്ത ടെക്നിക്കാണ് പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചറിലെ മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് ദ പ്രൈമറി എക്സ്പ്ലാന്റ് ടെക്നിക്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ 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 വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിൻ്റെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ബയോപ്സീസ്. ഓക്കെ, ബയോപ്സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റീസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ, നോട്ട് എപ്പോഴും ക്യാൻസർ ആ രീതിയിലല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു അബ്നോർമാലിറ്റി സ്കാനിങ് വഴി കാണുകയാണെങ്കിൽ സം ഡോക്ടേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ഫോർ ബയോപ്സി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂട്രസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദേ സജസ്റ്റ് ഫോർ എ ബയോപ്സി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. സോ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു നോ, അവർ കുഞ്ഞൊരു പീസ് ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ദിൽ സെൻഡ് ഫോർ ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാൻസർ സ്റ്റഡീസിനും അയക്കും, ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അരുതാത്തതൊന്നും ഇല്ല എന്നറിയാം, എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അങ്ങനെ ഉള്ള ബയോപ്സീസിന് എടുക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിഷ്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന്റെ പ്രൈമറി എക്സ്പ്ലാന്റ് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട്സ് ദാറ്റ്? The tissue in basal salt solution. First we get the intact tissue in basal salt solution. അപ്പോൾ basal salt solution എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ മീഡിയ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ് അതിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും, അതിൻ്റെ pH 7 ആയിരിക്കണം, ഓസ്മോലാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടണം, അതിലൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എനർജി സോഴ്സ് ഉണ്ടാകണം, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എങ്ങനത്തെ അനിമൽ കൾച്ചർ മീഡിയം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ബേസൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൈമറി എക്സ്പ്ലാന്റ് ടെക്നിക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദ ഇൻടാക്ട് ടിഷ്യൂസ് പുട്ട് ഇൻ ദിസ് ബേസൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇസ് ചോപ്ഡ്,
and then it is washed by settlings. അതിനുശേഷം the basal salt solution is then removed. The tissue pieces are then spread evenly over the growth surface. അതായത് നമ്മൾ ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന്റെ ലാബറട്ടറി വെയർസിനെ കുറിച്ച് ഗ്ലാസ് വെയർസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാസ്ക് പറഞ്ഞു, അതിനെ കിടത്തി വെക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ പീസസിനെ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ amount of media. The tissue pieces are spread evenly over the growth surface. അതിനുശേഷം after addition of appropriate medium, we are incubating that, and the incubation is carried out for 3 to 5 days, almost 5 days വരെ അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാണ്. Then ആ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ സെൽസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞൊരു ടിഷ്യൂ ആണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽസിന്റെ സെപ്പറേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻസൈമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസഗ്രിഗേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ചെറിയൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിട്ടും. അപ്പൊ അതായത് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വാഷ്ഡ് ബൈ സെറ്റിലിംഗ്, ഈ വാഷിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഒരുവിധം കുറേയൊക്കെ സെൽസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആകും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻക്യുബേറ്റിംഗ് ദം, പ്രൊവൈഡിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് സോ ദാറ്റ് വിത്തിൻ 5 days ആ ഒരു സെൽസ് ഒരു പെരിഫറൽ ഗ്രോത്ത്, ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ആവും ചെയ്യും. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 5 days ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത്. ദെൻ ദ മീഡിയം ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് വീക്ക്ലി ഇന്റർവെൽസ്. ആ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു എന്നുവെച്ചാൽ സെൽസ് പോവാണ്ട് ആ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെയർ ആണ്, നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ the medium which is changed at weekly intervals until a substantial outgrowth of cells is observed. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്ഗ്രോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മോണോലെയർ ഓഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് സെൽസ് അല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ ഉള്ളൂ, കുഞ്ഞൊരു ടിഷ്യൂ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മൾ സെൽസിനെ ഡിസഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തു, മീഡിയത്തിൽ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്തു, ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പെരിഫറൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെൽസ് അത് കാണുന്ന വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോസസ്സും വീക്ക്ലി ഉള്ള ആ ഒരു മീഡിയം മാറ്റി പുതിയ മീഡിയം നിറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് until we get a substantial outgrowth of cell which is actually called the explant. Now the explants are removed and transferred to a fresh culture vessel. Okay, appo cells ഈ ഒരു explant technique എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു, അത് എന്താ പറയാ ഡിസഗ്രിഗേറ്റഡ് ആയി, പിന്നെ അത് ഗ്രോ ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. The primary explant technique is particularly useful for disaggregation of small quantities of tissues like that of skin biopsies. ഞാനിവിടെ the other two techniques എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the other two techniques are mainly used for doing separation of skills of little bit medium to larger tissues. Okay, so ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ primary explant technique ന്റെ ഒരു picture representation ആണ്. So here the tissues are in the basal salt solution. അത് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ basal salt സൊല്യൂഷനിലാണ്. അതിനുശേഷം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് സെറ്റിൽഡ് ആവണു. സെറ്റിൽഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൽസ് വാഷിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ആ സെൽസ് ഡിസഗ്രിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ basal salt solution റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് we are transferring the cells to a not a conical flask, this horizontal flask that actually contains the medium. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ഉണ്ട്, സ്ലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പീസസും കുറച്ച് ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റെൻഡിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസും ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് സർഫസസിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാണ് 5 ദിവസത്തേക്ക്, 3 to 5 days ഇൻക്യുബേറ്റ്. ആൻഡ് ഓരോ ആഴ്ചയും വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ മീഡിയം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് സെൽസിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മീഡിയത്തിനെ മാത്രം സിഫൺ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെയറിന്. ദെൻ അവസാനം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പ്ലാന്റ്. അതിനെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് കൾച്ചർ വെസലിലേക്ക് സീഡ് ചെയ്യാണ്. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലാന്റ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ ടിഷ്യൂസ്, എസ്പെഷ്യലി ടിഷ്യൂസ് meant to do the biopsies. Okay, so next topic is the immortalization of cell lines by using virus. There is a chance of a question being asked from this particular session, that is, what is immortalization? That can be a question, and how we perform immortalization of cell lines by using virus.
So we can first define what is immortalization. Immortalization is the acquisition of an infinite lifespan by cells. It is called immortalization. അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൽ ഡിവിഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് വി വെരി വെൽ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ബൈ എ ടേം ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സെനസെൻസ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സെൽ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഫുള്ളി അത് എത്രമാത്രം സൈക്കിൾസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാംഡ്. ഒരു പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസിഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതായത് അതിനാണ് നമ്മൾ സെനസെൻസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള സെൽസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു ഫിനോമിനനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്മോർട്ടലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, most of the normal cells have a finite lifespan of 20 to 100 generations. അതായത് ആ ഒരു സെല്ല് രണ്ടാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അങ്ങനെ 100 ജനറേഷൻസ് വരെ പ്രായപരിധി ഉണ്ട് ഓരോ നോർമൽ സെല്ലിനും. പക്ഷെ ചില സെൽസിന് എക്സ്പെഷ്യലി ഈ ട്യൂമർ സെൽസിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അൺഎൻഡിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അൺഎൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ഡിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇമ്മോർട്ടലൈസേഷൻ. സോ എങ്ങനെയാണ്, ഏത് വിധത്തിലാണ് നോർമൽ ഫൈനൈറ്റ് സെൽസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത്. The control of finite lifespan of cells. The finite lifespan of cultured cells is regulated by about 10 senescence genes. 10 ജീൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഒരുപാട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരുപാട് സെൽ സൈക്കിൾസിലേക്ക് പോകാണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത സെൽ സൈക്കിൾസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഡെത്ത് ഫേസിലേക്ക് പോകാൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 10 സെനസെൻസ് ജീൻസ് നോർമൽ സെൽസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ദീസ് ഡോമിനൻ്റ്ലി ആക്ടിങ് ജീൻസ് സിന്തസൈസ് പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ സെൽ സൈക്കിൾ പ്രോഗ്രഷൻ. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 20 to 100 ജനറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഈ 10 സെനസെൻസ് ജീൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് immortalization occurs due to inactivation of some of the cell cycle regulatory genes such as RB and P53. അതായത് സെൽ സൈക്കിളിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻസിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെൽ ഡിവിഷൻസിലേക്ക് പോകാതെ ഇരുത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്ററി ജീൻസിൻ്റെ 2 ആപ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് RB and P53. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഒരു 20 to 100 ജനറേഷൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്പാനിൽ സെൽസിനെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ജീൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഇനാക്ടിവേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഒരു ജനറ്റിക് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും. നോർമൽ സെൽസ് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും. thereby they will become immortalized. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമ്മോർട്ടലൈസേഷൻ ഇന്റൻഷനലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൽസിനെ ഇമ്മോർട്ടലൈസേഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് we can do immortalization of cell lines by using virus. Okay, so by virus we can do the immortalization. Several viral genes can be used to immortalize cells. Some of these genes are listed below. ഇത്രയും ജീൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് SV40LT. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ജീനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഏതില്? ഫോർ ഇന്റൻഷനലി ഇമ്മോർട്ടലൈസിങ് ദ സെൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു SV40LT ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വൈറൽ ജീൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇന്റൻഷനലി ഇമ്മോർട്ടലൈസിങ് ദ സെൽസ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെൽ ക്രോമസോം ഉണ്ട്. ആ ക്രോമസോമിൽ 2 വ്യത്യസ്ത സൈറ്റിലായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് RB, മറ്റേത് P53. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ SV40LT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീൻ്റെ ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു ആന്റിജൻ ആണ്, ടി ആന്റിജൻ. ഓക്കെ, ഈ ടി ആന്റിജൻ നേരെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ടി ആന്റിജൻ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നേരെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഗുലേറ്ററി ജീൻസുമെയാണ്, ആർ ബിയിലും P53യിലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ളി അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആന്റിജൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത കാരണം അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയി. ഏത്? ഈ രണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ജീനിന്റെയും ആർ ബിയുടെയും P53യുടെയും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സർവെയിലൻസ് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ഈ രണ്ട് ജീൻസും എന്താണ് എൻഷുർ ചെയ്യണേ, അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ല് നിശ്ചിത ടൈം ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡെത്ത് ഫേസ്, അല്ലാണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ജീൻസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ ടി ആന്റിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻസ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്. എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ മൊത്തം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം മാറും. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ജീനിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കാതെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും നോർമൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സെൽസ് വിൽ ബിക്കം ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു സെൽസ് ഷോയിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മോർട്ടലൈസേഷൻ. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇമ്മോർട്ടലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ഡിവിഷൻ കാഴ്ചവെക്കുന്ന സെൽസ് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി മാറുന്നില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. സോ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ജീൻ, വിച്ച് ജീൻ? ഈ ഒരു ജീന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ടി ആന്റിജൻ ദാറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ടു ദി സെനസെൻസ് ജീൻ സച്ച് as RB and P53. This binding restricts the surveillance activity of the senescence genes. The result is an increased genomic instability and activity, leading to further mutations favoring the immortalization. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ആ മൊത്തം സെല്ലിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റിയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇമ്മോർട്ടലൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്റൻഷനലി സെൽസിനെ ഇമ്മോർട്ടലൈസ്ഡ് ആക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ദിസ് പേർപ്പസ് the cells are infected with retroviruses which actually contains the immortalizing genes. അതായത് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറസസ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൽ ലൈൻസിനെ, നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽ ലൈൻസിനെ വൈറസ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്മോർട്ടലൈസിങ് ജീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സെൽ ലൈൻസ്, നമ്മൾ ഇമ്മോർട്ടലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെൽ ലൈൻസ് സെനസെൻസ്, അതായത് അതിന്റെ ഡെത്ത്, അതിന്റെ ആ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണേക്കാട്ടും മുന്നേ തന്നെ വി ആർ എക്സ്പോസിങ് ദം ടു വൈറസ്. ബൈ ദിസ് വേ ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ദോസ് സെൽസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ബൈ 20 to 30 പോപ്പുലേഷൻ ഡബ്ലിങ്സ്. അത് മതി. ബിക്കോസ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളിൽ നിന്നും 20 to 30 ടൈം വരെ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ്. ദെയർ ആഫ്റ്റർ, അതായത് ഈ ഒരു 20 തൊട്ട് 30 പോപ്പുലേഷൻ ഡബ്ലിങ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ those cells will enter a crisis phase. അതായത് തിരിച്ച് ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസിലേക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല, എന്നാൽ തികച്ചും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്മോർട്ടലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് സ്റ്റേജിലെത്തും നമ്മൾ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽ ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ദിസ് ക്രൈസിസ് ഫേസ് may last for several months. Okay, at the end of each crisis phase a very small portion of cells can grow and eventually become immortalized. അതായത് ആ ഒരു ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട്, അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാധാരണ സെൽ സൈക്കിളിൽ നിന്നും ഒരു 20 to 30 പോപ്പുലേഷൻ ഡബ്ലിങ്സ് കൂടും. ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻഫെക്ടിങ് ദാറ്റ് വിത്ത് റെട്രോവൈറസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി കണ്ടെയ്നിങ് ദ ഇമ്മോർട്ടലൈസിങ് ഏജന്റ്. അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡബ്ലിങ്സിന്റെ ടൈം കൂടും. അതിനുശേഷം അവരൊരു ക്രൈസിസ് ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. ആ ക്രൈസിസ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സെൽസിൽ കുറച്ച് സെൽസ് എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്മോർട്ടലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റൻഷനലി ഇമ്മോർട്ടലൈസ്ഡ് ആക്കുമ്പോൾ അതും ഒരു റിസൾട്ട് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് റെട്രോവൈറൽ ജീൻസ്. ഓക്കെ, so let's go through some important questions. Actually നമ്മൾ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു understand the most important part of that animal cell culture lab. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്തിനാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ ലാബിൽ? ഒന്ന്. രണ്ട്, എക്യുപ്മെന്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതിൽ എന്താണ്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്താണ് ലാമിനാർ എയർഫ്ലോ ചേംബർ, പിന്നത്തെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ
ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് ഫിൽട്രേഷൻ വഴി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ മീഡിയ എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചുറൽ മീഡിയ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീഡിയ, then what are the advantages and disadvantages of animal cell culture, പിന്നെ what are the main applications എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓഫ് ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ. പിന്നെ എന്താണ് ബേസൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ ഈഗിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീഡിയയുടെ അബ്രിവേഷൻ, അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്, എന്താണ് സിറം, എന്തിനാണ് സിറത്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, എന്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് സിറത്തിൽ ഉള്ളത്, പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താണ് പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചർ, എന്താണ് സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ, പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചറിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എന്താണ് സ്ട്രിപ്സിനൈസേഷൻ, അത് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും, ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെൽ ലൈൻസ്, എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ലൈൻസ്, അതായത് ടെൽ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ലൈൻസ്. പിന്നെ വരുന്നത് സെൽ സൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി ആൻഡ് വയബിലിറ്റി അസേസ്, അതൊരു 10 മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. പിന്നെ വരുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആനിമൽ സെൽസിന്റെ നേച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ്. So what is stem cell plasticity? Stem cell plasticity is the ability of adult stem cells to switch to new identities. The term plasticity also means stem cells phenotypic potential is very much high. അതായത് ഒരു സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏർലി ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസിലുള്ള സെല്ലാണ് സ്റ്റെം സെൽസ്. ഓക്കെ. അതായത് അതിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതൊരു സെല്ലാകാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് സ്റ്റെം സെൽസിന് ഒരു എൻറ്റയർ ഓർഗാനിസം ആകാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും ഉണ്ട്. സോ സ്റ്റെം സെൽസിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ട്രാൻസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അതായത് ഒരേ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെം സെല്ലിന് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് ആകാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ, അതായത് ഒരു സ്റ്റെം സെല്ല് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലായി, ഇതൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ലാണ്, ഇതും ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിന് വീണ്ടും ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് വീണ്ടും തിരികെ സ്റ്റെം സെല്ലാകാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെം സെൽസ്, അപ്പോൾ ഇതും സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നെർവ് സെല്ലാകാം, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മസിൽ സെല്ലാകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെയിനിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റെം സെൽസിന് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിന്റെ അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുകയും and each type of stem cells will be programmed to form a particular type of cells. അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത. പ്ലൂറിപൊട്ടന്റ് സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സെൽ hematopoietic stem cells are example of this pluripotent stem cell. So this can give rise to this 2 cells as പിന്നെ ഈ സെല്ലിൽ നിന്നും ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു, ഈ സെല്ലിൽ നിന്നും ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെൽസ് അല്ലാണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ഈ ഒരു പ്ലൂറിപൊട്ടന്റ് സ്റ്റെം സെല്ലിന് ഈ 2 ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽ ആകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് അത് അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. പിന്നെ സെൽ ഫ്യൂഷൻ, അതായത് സ്റ്റെം സെൽസിന്റെ ആ ഒരു ഫ്യൂഷൻ വരെ പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സെൽ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 4 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെം സെൽസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്ലൂറിപൊട്ടന്റ് സ്റ്റെം സെൽ, ഈ 4 കാര്യങ്ങളും പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ about when a question is being asked about what is stem cell plasticity. Okay. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ സെൽ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചേഴ്സ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൾച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് ഓഫ് അധേറൻ സെൽ ഓർ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചേഴ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അധേറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ആങ്കേർഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ആ സെൽസിന് പ്രൊലിഫറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാറി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആങ്കറേജ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലാത്ത കൾച്ചേഴ്സ് ആണ് സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ് വാട്ട് ആർ സെൽ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ലൈക്ക് ദിസ്. സെൽ സസ്പെൻഷൻ ഓർ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ കൾച്ചർ ഇൻ വിച്ച് സിംഗിൾ സെൽസ് ഓർ small aggregates of cells, ഇവിടെ animal cells ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, are allowed
to function and multiply in an agitated growth medium, thus forming a suspension. Suspension culture is one of the two classical types of cell culture, the other being adherent culture. അതായത് രണ്ട് types of culture ഉണ്ട്. ഒന്ന് adherent culture, രണ്ട് suspension culture. മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് confluent culture ആണ്. അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിവിഷനിൽ അത് വരില്ലെങ്കിൽ പോലും types of primary cell cultures എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have to mention that. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് we are actually dispensing the cell or cell aggregates in a medium, okay, growth medium. Suspension cell culture is commonly used to culture ഏത് type of cells ആണ്? നോൺ അഡ്ഹസീവ്, അതായത് ആങ്കറേജിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സെൽസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സെൽസ്, പ്ലാന്റ് സെൽസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് സെൽസ്. ഇനി സസ്പെൻഷൻ സെൽ കൾച്ചേഴ്സ് അത്രയും ഈസി ആയിട്ടല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? സസ്പെൻഷൻ സെൽ കൾച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അജിറ്റേറ്റഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സെൽസ് ഇൻ സസ്പെൻഷൻസ്. അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ്ലി, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെൽസ് സെറ്റിൽഡ് ആകും, അങ്ങനെ പാടില്ല. അപ്പോൾ സെൽസ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈക്വലി ആ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സെൽസിന് ആക്സെപ്റ്റഡ്, സെൽസിന് എന്താ പറയുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അജിറ്റേറ്റ് ദം, and that agitation require a specialized equipment like that of magnetic stir plate, ഓർബിറ്റൽ ഷേക്കേഴ്സ്. അതായത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഷേക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷേക്കേഴ്സിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിങ്ങനെ സ്റ്റിർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് ഇൻക്യുബേറ്റർ കം ഷേക്കർ, ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും ഷേക്ക് ചെയ്യും ചെയ്യും അങ്ങനെ. ആൻഡ് ഫ്ലാസ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഫ്ലാസ്ക്, സ്പിന്നർ ഫ്ലാസ്ക് ആൻഡ് ഷേക്കർ ഫ്ലാസ്ക്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ സസ്പെൻഷൻ സെൽ കൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ അജിറ്റേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, for these cultures need to be maintained with the nutrient media and cultured in a specific cell density range. അതായത് ഒരുപാട് സെൽസ് കുറച്ച് മീഡിയ അങ്ങനെയല്ല, കറക്റ്റ് മീഡിയ കറക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ സെൽ ഡെത്ത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് as cell suspension cultures. So next question is what are anchorage dependent cells? അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചറിലാണ് വരുന്നത്. So when you are asked to answer about this anchorage dependent cells, you can directly write like this: cells or in vitro cell cultures that can grow, survive or maintain function only when attached to an inert surface such as glass or plastic. ഈ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് വെയറിൽ നിന്നാകാം ഈ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓൾസോ നോൺ ആസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെൽസ്. ഓക്കെ, the only normal animal cells that are designed to survive without attachment and spreading are the cells from the circulatory system. Blood cells ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ anchorage dependency ഒട്ടും വേണ്ട. They can grow as suspension cultures. Their growth is limited by the surface area. Okay, അതായത് അവരൊരു സർഫസിനോട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വളർന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊലിഫറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു എത്ര സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ സർഫസ് ഏരിയ വരെ ആ സർഫസ് ഏരിയ occupy ചെയ്യണ വരെ മാത്രമാണ് അവർക്ക് proliferate ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, the proliferating capacity of them once become diminished when they reach that they span the entire surface of that plastic support that we are providing. അതിനുശേഷം later the cells are dissociated by enzymatic treatment from the surface. So mainly anchorage, അതായത് substrate dependent cells ആണ് anchorage dependent cells. And the dependence is mainly provided by inert substances such as glass or plastic. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ദ ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സെൽസും anchorage dependent ആണ്. ഓക്കെ, so next question is what is cryopreservation and freeze thawing? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൽസിനെ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ സെൽസിനെ, ഞാൻ അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെയറായിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ എയിം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ഓർ ക്രയോ കൺസർവേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് വെയർ ദ ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് സെൽസ്, ടിഷ്യൂസ്, നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിലാണ്. Cells, tissues or organs are frozen to preserve the material for an extended period.
എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ നടത്തുന്നത്, ആ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. At low temperatures, typically -80°C or -196°C. നിങ്ങൾ -196 ആണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസിങ് ദ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രിസർവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം അത്രയും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താ സംഭവിക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനി സെൽ മെറ്റബോളിസം വിച്ച് മൈറ്റ് കോസ് ഡാമേജ് ടു ദ ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അനിമൽ സെല്ലിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റിയും നടക്കില്ല. എപ്പോൾ? ഇത്രയും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ. സോ അത്തരം മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി ഇഫക്റ്റീവ്ലി സ്റ്റോപ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. Cryopreservation is an effective way to transport biological samples over long distances, store samples for prolonged periods of time, and create a bank of samples for users. Okay. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ് ഫ്രം വെരി ഫാർ അവേ പ്ലേസ്, അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ സെൽ കൾച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് സമയം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കും. ആൻഡ് അങ്ങനെ ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അനിമൽ സെൽ കൾച്ചേഴ്സിൽ ദേ വിൽ ബി ആഡിങ് സം ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഏജന്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലിസറോൾ പോലെ, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത്രയും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ ഐസ് ഫോർമേഷനൊക്കെ നടക്കും. ഐസിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അനിമൽ സെൽസിൻ്റെ മെംബ്രെയിനും അത് പോക്കിയാണെങ്കിൽ ആ ഐസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം തന്നെ സെൽസ് ഡെഡ് ആകും. അപ്പോൾ ആ സെൽസ് ആ ഐസ് ഫോർമേഷനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതേസമയം ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് -196 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഏജന്റ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ. നൗ വാട്ട് ഇസ് ഫ്രീസ് തോയിങ്? അപ്പോൾ ഫ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൽസിനെ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു തോ ദം. അതായത് നമ്മൾ അത്രയും -196 സെൽസിനെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനാണ് തോ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാം. So the cryo-preserved animal cell culture has to be thawed as part of making it ready for experimental works. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? The thawing procedure is stressful to a frozen culture. കാരണം പെട്ടെന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസസ് അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ ഒരുപാട് ബാധിക്കും. Thaw frozen cells rapidly, that is within less than a minute in a 37°C water bath. അത്രയും പെട്ടെന്നാണ് thawing procedure അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിൽ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ. Dilute the thawed cells slowly before you incubate them using pre-warmed growth medium. Plate the thawed cells at high density to optimize recovery. അതായത് ഒരുപാട് സെൽസിനെ ഒരുമിച്ച് തോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും സെൽസ് പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും തോയിങ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് സെൽസ് ഡാമേജ്ഡ് ആയി പോകും. പക്ഷെ കുറച്ചധികം സെൽസിനെ നമ്മൾ തോ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കടത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് കുറച്ചെങ്കിലും സെൽസ് റിക്കവേർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഓൾവേസ് യൂസ് പ്രോപ്പർ അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക് ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ എ ലാമിനാർ ഫ്ലോ ഹുഡ്. Always wear personal protective equipment, including a face mask or goggles. Cryo vials stored in liquid phase present a risk of explosion when thawed. അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കണം. ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോയിലായിരിക്കണം അത് തോയിങ് നടക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിനെ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വയാൽസിലാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കരുതി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ തോയിങ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി തോയിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നീടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീസ് തോയിങ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലെത്തി. ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആക്ച്വലി ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ വളരെയധികം ഡെപ്തിൽ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ പേഴ്സണലി അത്രയും
എന്താ പറയുക വലിച്ചു നീട്ടി പഠിപ്പിച്ച് തന്നാലും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ. അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പി പി ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഐ മീൻ ഐ ജസ്റ്റ് പേഴ്സണലി റിക്വസ്റ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് യു, നിങ്ങൾ 13 പേരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണണം. സോ ദാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ അടുത്ത് വരാൻ അറിയാലോ, അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ S4ൻ്റെ വൈൻഡിങ് വീഡിയോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിനി നേരിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ.